کورونا ہے، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کی بات کرنی پڑتی ہے ہمیں سب سے پہلے اگر کوئی سچویشن پیش آئے، وہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کے معاملات۔ بھارت کا انداز جو کہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، پٹنے کٹنے اور گرنے پڑنے کے بعد بھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ واپس آئے گا تو بھارتی عملہ بھی واپس جائے گا۔ یہ معاملہ کس قدر سنجیدہ ہے، اس کی شیپ آگے جا کے بن کیا رہی ہے، ہم خطے کی سچویشن کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ شاہ صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، شکریہ سر۔ جیسا کریں گے وہ ویسا ہی بھریں گے، اور اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم 10 قدم آگے بڑھ کر ان کو بتائیں گے کہ آپ کی جو نیت تھی ہم پہچان بھی چکے اور ہم آپ کو باز بھی رکھیں گے۔ ایک آپ کے جو تازہ سٹیٹمنٹس ہیں ساری سچویشن میں، سر ایک بچہ پاکستان کا یہ بات سمجھ چکا ہے، جان چکا ہے۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج پوری قوم اس پر متفق ہے اور اس پر آمادہ ہو چکی ہے کہ بھارت کسی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو بہت اندرونی چیلنجز ہیں۔ چین کے ساتھ، چین کے بارڈر پر جو ان کی رسوائی ہوئی ہے، اس کا وہ جواب اپنی قوم کو نہیں دے پا رہے۔ جو معاشی دھچکا ان کو لگا ہے اور اس کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اس نے جو سٹاک مارکیٹس ہیں، جو انویسٹمنٹس ہیں بھارت میں، ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ گلوبل کنٹریکشن جو ہوئی ہے اس کا بھارت پہ بہت اثر پڑا ہے، کیونکہ بھارت کی جو معیشت ہے وہ گلوبلی ہم سے کہیں زیادہ کنیکٹڈ تھی، اس کی وسعت، اس کا حجم بہت بڑا ہے۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ اتنی بگڑ چکی ہے، 10 مہینے کے ملٹری سیج کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں آئے دن شہادتیں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ بہانے تلاش کر رہا ہے۔ جیسے کل انہوں نے ہمارے سفارتکاروں کو، ہمارے جو وہاں جو ہے ڈپٹی ہائی کمشنر حیدر شاہ صاحب کو بلایا اور وہاں ڈیمارش کیا، ایک نوٹ وبال ان کے ہاتھ میں تھما دیا جس میں انہوں نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے سفارتکار، یعنی کہ پاکستان کے سفارتکار، جاسوسی میں مبتلا ہیں اور انہوں نے دہشت گرد تنظیموں سے روابط جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل بے معنی اور نامناسب گفتگو تھی جو انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنی جو پریزنس ہے، اپنی جو موجودگی ہے ہندوستان میں، سفارتی موجودگی، اس کو 50% کم کر دیں 7 دنوں کے اندر۔ یہ جب اطلاع مجھے ملی تو فورن سیکرٹری، میں نے ڈی جی ساؤتھ ایشیا، ہم نے سارا مشاورت کے بعد یہ ایک تو اس کو فی الفور جواب دینے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے ان سب الزامات کو مسترد کیا جو ہمارے سفارتکاروں کے ساتھ دلی میں ہو رہا ہے۔ وہ وینا کنونشنز کے سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ ہم نے اس کی نشاندہی کی اور ان کو واضح پیغام دیا، جو کرو گے سو بھرو گے۔ اگر ہماری پریزنس 50% سے کم کی جائے گی تو براہ مہربانی آپ بھی تیاری کیجیے، اور 50% تک ہم بھی آپ کی جو پریزنس ہے اسلام آباد میں اس کو کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ بھی اپنا سامان باندھنے کی تیاری کیجیے۔ جی چلیے چلتے بنے یہاں سے، جیسا کریں گے ہم ویسے ہی جواب دیں گے۔ سر، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ایسا، خاص طور پر کرگل کے بعد انہوں نے جو حقائق ہیں ان کو مسخ کیا، اس کے بعد میں انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنایا، اور پھر انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مراسم دوسرے کنٹریز کے ساتھ میں ان کو اسموتھ کرنے کی کوشش کی، اور اپنے طور پر انہوں نے بڑی کامیابی سے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب جو کچھ یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کر دیا، اور جیسی سچویشن چین نے ان کے ساتھ میں کر دی، جس کے بعد میں تو پھر اب بالکل معاملات پلٹتے سے چلے جا رہے ہیں
ये सुबकी जो अब इनकी दुनिया भर में हो रही है, मुसलसल होती चली जा रही है, अंदर भी लोग इनसे पूछ रहे हैं कि भाई कर क्या रहे हैं। तो सर, दुनिया में भी और फिर भारत के अंदर भी एक मोदी की गवर्नमेंट को ही सर चैलेंज का सामना है। देखिए आप देखिए कि चीन का रवैया को, चीन हमारा गहरा दोस्त है, लेकिन चीन का इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को सामने रखते हुए उनका रवैया कितना मुनासिब था। उन्होंने तो जिसे कहते हैं ना वुहान स्पिरिट का मुजाहरा करने की कोशिश की और भारत को कहा। सदर शी जिनपिंग वहां गए और उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे मामलात हैं मिल बैठकर गुफ्तो शुनीद से इनको हम तय करते हैं। जब इन्होंने तजावुज किया उनके मुतनाज़ा इलाके में, इन्होंने तामीरात शुरू की, उन्होंने कहा देखिए हमारे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, उन मैकेनिज्म्स का सहारा लेते हुए बजरिया डायलॉग गुफ्तो शुनीद इनको हल करें। लेकिन वो बाज ना आए और फिर उनको रिएक्ट करना पड़ा और फिर उनके जो सिपाहियों की, अफसरों की हलाकत है वो आपके सामने आ चुकी है। इसी तरह आप देखें नेपाल के साथ इनके मसाइल चल रहे थे और ये दलासे देते रहे कि हम ये मसला हल करने को तैयार हैं, लेकिन नेपाल इस नतीजे पे पहुंचा कि ये तिफल तसलियां हैं और इनका कोई इरादा नहीं है। तो फिर उनकी पार्लियामेंट ने फिर एक करारदाद मंजूर की और उन इलाकों को जिनको भारत अपना क्लेम कर रहा है उन पर अपना दावा उन्होंने कर दिया। इसी तरह आप देखें कि बांग्लादेश के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, कोई शक ही नहीं है, लेकिन जिस तरह भारत के अंदर बंगालियों के साथ सलूक बरता गया है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ सलूक बरता गया है, उसका बांग्लादेश के अंदर एक अंदरूनी एक ऐसा हिलावा आया है कि हसीना वाजिद सरकार को वो खामोश न रह सकी और उनको कहना पड़ा और उन्होंने अपना जिसे कहते हैं नापसंदीदगी का इजहार किया। और आप देख रहे हैं कि एक हल्की सी सर्द मोरी आपको वहां दिखाई दे रही है। भारत ने पूरी कोशिश की अफगानिस्तान में, हम जो अमन की मंजिल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि डायलॉग के जरिए, गुफ्तो शुरीद के जरिए अमन हो, इस्तेहकाम हो, उसमें रखना अंदाजी की उन्होंने हद्दुल वसा कोशिश की। आप देख रहे हैं हम अमन की बात करते हैं तो वजीरिस्तान में हम पे चढ़ाई हो जाती है, आप देखते हैं कराची में वाक़यात हो जाते हैं। तो ये आप देख लें कि इनके अज़ाइम जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। फिर आपने देखा कि परसों एक इजलास था जिसमें OIC का कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप का इजलास था और उसका अगर मैं कहूँगा आपसे और कम से कम अगर आप अपने चैनल के जरिए वो जो हमारा जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ है जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें तुर्की भी है और आपको पता है कि अपनी मुनफरिद राय रखते हैं, उन दोनों ने अहम मुस्लिम ममालिक ने जिस राय का इजहार किया है, मनोवन भारत के हर फैसले को जो मकबूजा कश्मीर में उन्होंने किया है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन्होंने मुस्तरद किया है और एक मुत्तफिका करारदाद जो है, मुत्तफिका जॉइंट कम्युनिके आपके सामने आया है। तो ये सब चीजें हैं जो आज भारत को एक कोने में धकेलती चली जा रही हैं। ठीक, शाह साहब, ये तो हमने ज़ाहिर है डिटेल डिस्कशन कर ली जो भारत में हो रहा है और ज़ाहिर है हमने उसका भरपूर जवाब दिया है कि अगर वहाँ से अमला वापस आएगा तो यहाँ से भी अमला वापस जाएगा। शाह साहब, एक और मामले पर आपका कमेंट चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है 2 रोज़ से एक मामला बहुत ज़ेर बहस है फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद। मैं शाह साहब कमेंट चाह रहा था क्योंकि ज़ाहिर है एक नुकसान होता है इस तरह के बयान से, अंदरूनी जो मामलात होते हैं पार्टी के, हुकूमत के, काबीना के, उससे मुतालिक इस तरह की बातों से नुकसान होता है। आपसी लड़ाई अगर हो भी तो उस तरह की बातें अगर मीडिया पर आएँ तो उससे बहरहाल नुकसान होता है। शाह साहब, इस मामले को समेटने की कोशिश की जा रही है, आपकी तरफ से भी ख़ास तौर पर कोशिश की जाएगी? आपने देखा कि मैंने इस पर कोई बात नहीं की और ना करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म ने वाज़े कहा है कुछ चीज़ें होती हैं जिनके फोरम मुख्तलिफ होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं उनका फोरम मीडिया नहीं होता, मीडिया पे मुनासिब नहीं होता बात करना,
चुनाचे वजीर आजम की हिदायत को सामने रखते हुए मैं इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। और शाह साहब यही आपका मौक़िफ़ इस तरीके से भी है कि जिस तरह आपने इस पर खामोशी रखी तो बाकी जो वज़रा हैं वो चाहे काबीना के हों वो चाहे पंजाब से हों वो भी इस पर खामोशी रखें? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का एक मुनासिब फोरम होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हुकूमत से ताल्लुक होता है। अब आपने मेरी वजारत के बारे में मुझसे सवाल किया तो मुनासिब है मैं जवाब दूं। अब आप मुझसे किसी और वजारत के बारे में सवाल करते हैं तो मुनासिब ये है कि जो मुतल्लिका वजीर है वो उसका जवाब दे या मैं उसे रेफर करूं या उनसे आगाही हासिल करूं। मुझसे अगर कोई वजारत खजाना का सवाल करते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं खजाना से ब्रीफ लूं और वजारत खजाना के मौक़िफ़ को जो पार्टी का और जो हुकूमती कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौक़िफ़ है मैं उसको अपनाऊं। अगर मैं अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा तामीर करूंगा तो उससे ना हुकूमती मौक़िफ़ को फ़ायदा होगा ना जमाती मौक़िफ़ को फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बादशाह साहब, लेकिन अलाउ मी टू आस्क दिस, आपकी ख्वाहिश और कोशिश है कि आपकी और फवाद चौधरी के दरमियान अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर हो? मेरी उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरे उनके साथ कल भी अच्छे ताल्लुकात थे और आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। मेरी कभी उनके साथ कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ही नहीं। शाह साहब ज़बरदस्त, आपने तो बहुत मुनासिब बात की, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताने ना कहते कहते भी ये बात ज़रूर कर दी कि ज़ाहिर है जो मुनासिब फोरम है वो बात उसी पर होनी चाहिए।